which are basically based today's class, that is reaction mechanism. তো যেটা সাধারণত তোমার রিয়াকশন মেকানিজম বেস করা যেসব কোশ্চেন সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব, ঠিক আছে? ওকে, সো আজকে আমরা স্টার্ট করছি। and there must be, you have a choice, okay? তোমাদের একটা চয়েস দেওয়া থাকলো যে which one is more preferable for to you, that is mixed type question or one chapter wise question, which one is more preferable, okay? তো তোমাদের এটা চুজ করতে হবে, এটা তোমাদের টাস্ক দেওয়া থাকলো যে কোন টাইপ কোশ্চেন তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এক হলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোশ্চেন, আর হলো মিক্সড টাইপ কোশ্চেন, যেখানে সমস্ত ধরনের চ্যাপ্টারেরই কোশ্চেন থাকবে। হুইচ ওয়ান ইজ মাচ মোর ফেভারেবল টু ইউ, ওকে? যদিও একদম শেষের দিকে আমি মিক্সড টাইপ কোশ্চেনই করাবো, তাতে কনসেপ্টটা আরও ভালো বিল্ড আপ হবে, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা স্টার্ট করব রিয়াকশন মেকানিজম। ওকে, reaction mechanism. Very simple questions are coming from this chapter, okay? But this is very important. Why this is so? Because organic chemistry, there must be most of the questions that should be like that. There must be the reaction mechanism, reaction intermediate, carbene, nitrogen, carbocation, carbanion, and also free radical, and also there must be so many types of reaction. There are sometimes nucleophilic reaction, sometimes elimination reaction, there must be sometimes neighboring group participation. So many things are there which are related to reaction mechanism, okay? So there must be first type of question that should become, and you have to solve it, because if you practice 1,000 type of reaction mechanism type question, rather we never sure about that, that is there must be the all the question which will be given in the CSI and NET pattern that will be solvable by you. That is not sure, because there must be lots of question, and the question pattern, the solution of these questions are basically for reaction, that is defined for defined reaction, okay? So we have to need the name reaction knowledge, first one. We have to need reaction intermediate knowledge, okay? We have to need the various type of basic reactions, that is must be nucleophilic reaction, electrophilic reaction, electrophilic substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, pericyclic reaction, and so on, okay? And also we have to need the bond dissociation energy knowledge, we have to need bond energy knowledge, we have to need molecular orbital theory knowledge, and also we need electronegativity, ionization energy, and so many noble gas configuration, all this, ওকে? তো আমাদের রিয়াকশন মেকানিজম যখনই আমরা সলভ করতে যাব, আমাদের কী কী নলেজ থাকবে? ফার্স্ট ওয়ান মনে রাখবে, অর্গানিক কেমিস্ট্রির যে কোনো রিয়াকশন মেকানিজমের কোশ্চেন সলভ করার জন্য তোমাকে বেসিক কিছু নেম রিয়াকশন মনে রাখতে হবে, যার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হলো পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন, তো ইম্পর্টেন্ট হবে কোপ রিয়েজমেন্ট, রিক্লেজেন রিয়েজমেন্ট, তাছাড়া তোমার এদিকে ফ্রাইস রিয়েজমেন্ট ইম্পর্টেন্ট, তোমার পিনাকোলন, সেমি পিনাকোলন, অ্যান্ড অলসো তোমার বেকম্যান রিয়েজমেন্ট, Cannizzaro reagent, Clemenson reduction, Wolfman reduction, so many reactions are there, okay? Not only that, other type of reactions are there, and also you have to need the knowledge, তোমাদের একটা ভালো নলেজ থাকতে হবে রিয়াকশন ইন্টারমিডিয়েটের উপর, কীরকম? কার্বিন, নাইট্রিন, ফ্রি রেডিক্যাল, কার্বোক্যাটায়ন, কার্বনাইন, ওকে? এবার অবভিয়াসলি কার্বিনের ক্ষেত্রে ট্রিপলেট কার্বিন, সিঙ্গলেট কার্বিন, দু রকমের কার্বিন হয়। তোমাদের এটা জানতে হবে যে কীভাবে কোন কোন ফ্যাক্টর এদেরকে স্টেবিলাইজ করে, কোন কোন ফ্যাক্টর এদেরকে ডিস্টেবিলাইজ করে, এবং কোন রিয়াকশনে কোন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয়, সেই ইন্টারমিডিয়েট স্টেবিলিটির ওপর রিয়াকশন প্রোডাক্ট ডিপেন্ড করে। আর কি? কাইনেটিক প্রোডাক্ট, থার্মোডাইনামিক প্রোডাক্ট, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। কোথায় ইনঅর্গানিক বেস ইউজ হয়, কোথায় অর্গানিক বেস ইউজ হয়, কোথায় তোমার স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড বেস ইউজ করা হয়, তাতে কি হয়, এবং কোথায় কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্ট এবং কোথায় থার্মোডাইনামিক কন্ট্রোল প্রোডাক্ট তৈরি হয়। আমি আগেই দেখেছিলাম ডিএসএলআরের ক্ষেত্রে তোমার এন্ডো প্রোডাক্ট, এক্সো প্রোডাক্ট ডিপেন্ড করে কাইনেটিক্যালি অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক কন্ট্রোল প্রোডাক্টের ওপর, ওকে? আর কি আমাদের ইম্পর্টেন্ট? আমাদের কিছু বেসিক টাইপ অফ রিয়াকশনের নলেজ থাকা দরকার, অ্যাডিশন রিয়াকশন, এলিমিনেশন রিয়াকশন, পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন, পায়োলাইটিক রিয়াকশন, অ্যান্ড অলসো আমাদের আর কি দরকার? ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন, ইলেকট্রোফিলিক
অ্যারোমেটিক সাবস্টিটিউশন, সো মেনি থিংস, বেঞ্জাইন ইন্টারমিডিয়েট, এগুলো আমাদের জানা দরকার। আর কি জানা দরকার, আমাদের বেসিক নলেজ রাখতে হবে বন্ড ফিউশন, বন্ড ফিশনের ওপর, হোমোলাইটিক ক্লিভেজ, হেটারোলাইটিক ক্লিভেজ। আর কি হয়, আর তোমার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জির ওপর ডিপেন্ড করে, বন্ড এনার্জির ওপর ডিপেন্ড করে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ওপর ডিপেন্ড করে, এগুলো সো মেনি ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে। তো এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওকে ওকে এছাড়া কি মনে রাখতে হবে, ট্রানজিশন স্টেট আর ইন্টারমিডিয়েটের তফাৎ, কোথায় কোন কোন রিয়াকশন ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়, ইন্টারমিডিয়েট হয় না, কোন কোন রিয়াকশনে ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয় অ্যালং উইথ ট্রানজিশন স্টেটও গুরুত্ব আছে। তো এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কোথায় কোথায় ট্রানজিশন স্টেট প্রেফারেবল, কোথায় কোথায় ইন্টারমিডিয়েট প্রেফারেবল, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নিড সাম নলেজ। আর এগুলোর জন্য যদি তোমাদের দরকার হয় তো আই উইল মেক দ্য ভিডিও। ওকে, সো স্টার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন, following reaction goes through, that is COOG, now Br2, that is Br. How this is produced? The intermediate name, first one free radical, B1 carbanion intermediate, C1 carbocation, D1 carbene as an intermediate. So you have to know which one is correct. That is from product A, that is where COOG is there. Okay, when treatment with bromine, Br2 molecular bromine, that should be produced the bromo form of Norbornene system. So by this some intermediate this reaction can be possible. এই রিয়াকশনটা একটা পারফেক্ট একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরির মাধ্যমে তৈরি মানে হতে পারে, প্রসিড করতে পারে। তোমাদের দেখতে হবে কোন ইন্টারমিডিয়েট। সো টাইম স্টার্ট নাও, 5 seconds are there. Choose which one is correct. Okay, time up. The reaction name is Hans-Sticker reaction. You know that. And there must be silver salt is used. Okay, and that is the reaction is goes to free radical mechanism. Okay, that's why the option A is the correct answer, free radical mechanism. The reaction is named as Hans-Sticker reaction. Okay, and there must be silver salt that should be used. Okay, and there must be the intermediate formation is there, and this intermediate is basically called as free radical. Okay, that should be called as free radical. তাহলে এই রিয়াকশনটার নাম খুব, এই রিয়াকশনটা মনে রাখবে, এই রিয়াকশনটার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই রিয়াকশনটা ক্লাস 12ও নয়, ক্লাস 10 থেকে এটা স্টুডেন্টরা জানে, কারণ এটা খুব কমন একটা, যেমন ক্যানিজালো আমি বললাম, ক্লিমেনশন বললাম, ওল্ফ রিএজমেন্ট বললাম, আরও অনেক রিয়াকশন আছে, পেরিসাইক্লিক, কোপ রিএজমেন্ট, এগুলোর মতো হান্স-স্টিকার রিয়াকশনটাও এটা খুব
ফ্যামিলিয়ার একটা রিয়াকশন, ঠিক আছে? এটা তুমি স্টার মার্ক দিয়ে রাখতে পারো, কারণ এটা তোমার নেম রিয়াকশন হিসাবে এটা তোমার মনে রাখতে হবে। ওকে, আর এটা সাধারণত তোমার সিলভার সল্ট ইউজ করা হয়, এবং এটার মধ্যে ফ্রি রেডিকাল সাধারণত তোমার এটা ইন্টারমিডিয়েট হলো ফ্রি রেডিকাল মেকানিজম। ওকে, দেখো, ধরো এখানে যদি আর ডবল বন্ড ও নেগেটিভ থাকে, ধরো এর সঙ্গে বিআর আছে, ঠিক আছে? যখনই এটা বিআর টুর সঙ্গে রিয়াকশান করবে অ্যালং উইথ এজি সল্ট, এটা রিয়াকশান করে কি হবে, আর এখানে ডবল বন্ড ও নেগেটিভ এজি প্লাস হবে। হ্যাঁ, এজি প্লাস হবে না, কি বলবো, দাঁড়াও, এই যে বিআরটা এটা হোমোলাইটিক ক্লিভেজ হবে। হোমোলাইটিক ক্লিভেজ হলে কি হবে, আর এখানে ডবল বন্ড ও, এখানে ও রেডিকাল অ্যান্ড বিআর রেডিকাল। ওকে, এখানে ধরো এজিবিআর আর, এবার তোমার ধরো এই রেডিকাল আর এই রেডিকাল এখন জুড়বে, তাহলে কি হবে, আর রেডিকাল হবে অ্যান্ড বিআর রেডিকাল হবে, আর এই দুটো জুড়ে যাবে, তাহলে কি হবে, আর বিআর হবে। এটা যদি আমি এই রিয়াকশানটা দিয়ে করি, তাহলে এখানে কি হবে, এখানে সি ডবল বিআর হবে। এটা যখনই এজি সল্ট দিব, তখন কি হবে, ফ্রি রেডিকাল মেকানিজম হবে। ওকে, দেয়ার মাস্ট বি এ ফ্রি রেডিকাল মেকানিজম, তো দ্যাটস ওয়াই there must be C double bond O radical. This radical goes this side, there must be this side, and along with Br radical is there. So by this process CO2 will be eliminated, and this Br and this radical join with this. Okay, and there must be Br is formed. Okay, and there must be the driving force, that is one driving force, there must be the gas CO2 is elimination, and that's why when any gaseous product that should be eliminated, their entropy increases. Okay, and you know del G equal to del H minus T del S. When del S will be larger and larger, there must be the value of minus T del S, that is more negative, and del G on that case, that is also more negative. Okay, and you know যখন it gives free energy when that should be equal to negative, so that is much more spontaneous. del G যখনই নেগেটিভ হবে সেটা অনেক বেশি স্পন্টেনিয়াস হবে। ওকে, বোঝা গেল? যখনই কোনো গ্যাস বেরিয়ে যাবে বা কোনো স্টেবল প্রোডাক্ট বেরিয়ে যাবে, এক নাম্বার মনে রাখবে ড্রাইভিং ফোর্স, যখনই তোমার দুটো প্রোডাক্ট ভেঙে চারটে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, পাঁচটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, এন্ট্রপিক্যালি সেটা বাড়ছে। ঠিক আছে, এন্ট্রপি বাড়ার জন্য এখানে চান্স আছে যে টি ডেলএস ভ্যালুটা আরও বেড়ে যাওয়ার, আর মাইনাস টি ডেলএসের ভ্যালুটা আরও বেড়ে যাওয়ার। এবার ডেলএইচের থেকে যখন মাইনাস টি ডেলএসের ভ্যালুটা বেশি হবে, তখন অবভিয়াসলি ডেলজির ভ্যালুটা নেগেটিভ হবে, তাহলে সেটা স্পন্টেনিয়াস হলো। এবার লক্ষ্য করো, এটা যে কোনো স্টেবল প্রোডাক্টের থেকেও এটা অনেক বেশি স্পন্টেনিয়াস হবে যখন কোনো গ্যাসিয়াস প্রোডাক্ট বেরোবে। কেন? গ্যাসিয়াস প্রোডাক্টের এন্ট্রপিটা আরও বেশি, র্যান্ডামনেসটা আরও বেশি। এবার র্যান্ডামনেস যত বেশি হবে, ডেলএসের ভ্যালু তত পজিটিভ হবে, ডেলএসের ভ্যালু যত পজিটিভ হবে, টি ডেলএসের ভ্যালু তত পজিটিভ হবে, আর মাইনাস টি ডেলএসের ভ্যালু তত নেগেটিভ হবে। তাহলে কী হবে, ডেলজির ভ্যালু নেগেটিভ হবে। ওকে, নেক্সট সেকেন্ড ওয়ান। The major product formed in the following reaction is
CHO, double bond O, Me. Now NaBH4 সোডিয়াম Cl3, এখানে হবে MeOH, H2, the product. Okay. Now the options are, first option OH, OH, এখানে হয়ে গেল Me. B number O, MeOH. C number OH, bond O, Me. D number CHO, OH. So which one is correct? You have to choose. Okay. Time start now. এখানে একটা জিনিস বলে দিই, that is NaBH4 and cerium Cl3, that is called Luche reagent. ঠিক আছে, if there must be only NaBH4 is there, so that is called only NaBH4, that is a reducing agent only. Okay, but when there must be cerium Cl3 is there, that is called the combination of NaBH4 and cerium Cl3 is called as Luche reagent. ঠিক আছে, NaBH4 and also cerium Cl3 এই দুটোকে অ্যালং উইথ একসঙ্গে বলা হয় তোমার লুচে। ঠিক আছে, লুচে রিয়েজেন্ট। এবার লুচে রিয়েজেন্টের খুব সিলেক্টিভিটি হয়, কেন? বিকজ সোডিয়াম নেভার পার্টিসিপেট ইন চিলেশন, সোডিয়াম কখনো চিলেশনে পার্টিসিপেট করে না, বাট সেরিয়াম ক্যান অ্যাবল টু ডু দ্যাট। ওকে, তো সেরিয়াম কিন্তু চিলেশনে পার্টিসিপেট করতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপাবিলিটি। ঠিক আছে, ক্ষমতা সোডিয়ামের। তো সেই জন্য কী হয়, রিয়াকশনটা সামহাও কিছুটা ডিফাইন্ড হয়, রিয়াকশন ইজ মাচ মোর সিলেক্টিভ। ওকে, সো নাও টাইম স্টার্ট। Okay, time up. দেখো, এটা হলো আমার, এই প্রোডাক্টটা আমার দেওয়া আছে, দেখো তো, ঠিক আছে, এই প্রোডাক্টটা আমার দেওয়া আছে। এটাকে যদি আমি NaBH4 দিই, তাহলে লক্ষ্য করবে, আর এটাকে যদি আমি NaBH4 and with cerium Cl3 দিই, তাহলে কি হবে, along with মিথানল and H2, তাহলে কি হবে দেখো, যদি শুধু NaBH4 দিই না, তো দ্যাট ইজ দিস, অনলি দিস পোর্শন, সরি দিস পোর্শন নয়, only this portion will be reduced. That is aldehyde more preferable than ketone when we use NaBH4. So when NaBH4 used, then aldehyde prefer to reduce more than a ketone. Okay, so what is happening, this OH is produced, this Me is produced, this is the product. Okay, so when NaBH4 is used, on that case aldehyde more preferable than ketone in reduction. ওকে, তখন অ্যালডিহাইড কী হয়, কিটোনের থেকে বেশি রিডিউস হওয়ার প্রবণতা দেখায় অন দ্যাট কেস।
But when Luce is used, there must be cerium Cl3 is used along with NaBH4. On that case, ketone is reduced. Why? Luce reagent increases the reactivity of ketone rather than aldehyde. So what is produced? Produce this CHO OH Ame. This product is used. Okay, this product is formed. So which one product is formed? That is must be option A is the correct answer. So when Luce cerium Cl3 is used, on that case specifically, আচ্ছা এই জায়গাটা ভুল বললাম, এটা না, এটা, because এখানে দুটোই রিডিউস হচ্ছে, এটা হবে না. This is also not formed. This is not formed. This is basically happening in the case of NaBH4. Okay, only NaBH4. On that case only aldehyde that should be reduced. ভালো করে বোঝো জিনিসটা, যখন অ্যালডিহাইড আর কিটোন হবে, on that case অ্যালডিহাইড রিডিউস হবে যখন শুধু NaBH4 থাকবে, তখন কিটোন রিডিউস হবে না. কিন্তু যখন তুমি সেরিয়াম Cl3 ইউজ করবে, তখন সেটার মধ্যে একটা আলাদা ক্যাপাবিলিটি থাকবে. কি থাকবে? ও কি করবে তোমার কিটোনের যে ডাবল বন্ড ও সি ডাবল ও, এটাকে মোর রিয়াক্টিভ করে দেবে. যার জন্য কি হবে, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ সেরিয়াম Cl3 অ্যান্ড NaBH4 তো থাকবে, তাতে কি হবে, কিটোন রিডিউস হবে, অ্যালডিহাইড হবে না. ঠিক আছে, যদি আমার সিলেক্টিভিটির কথা বলি, কিটোন আর অ্যালডিহাইড দুটোই তো রিডিউসিবল গ্রুপ. এবার দুটো যখন থাকবে, যখন তুমি NaBH4 দিয়ে কাজ করবে, তখন দেখবে অ্যালডিহাইড রিডিউস হয়ে যাচ্ছে. যখন NaBH4 তার সঙ্গে সেরিয়াম Cl3 ইউজ করবে, তখন তুমি কিটোন রিডিউস হয়ে যাবে. বোঝা গেল? এখান থেকে একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো. আরেকটা কেস হয়, সেখানে কি হয়, তোমার ডাবল বন্ড অ্যান্ড ডাবল বন্ড ও থাকে, তখন সেক্ষেত্রে সিলেক্টিভিটি থাকে সেরিয়াম Cl3 অ্যান্ড লুচি ইউজ করলে তোমার কি হয়, NaBH4 হলে অনেক সময় দুটোই রিডিউস হয়ে যায়. ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু লুচের ক্ষেত্রে তোমার কি হয়, সিলেক্টিভিটি মোর, দ্যাটস ওয়াই কিছুটা হলেও ডিফার হয়. কীরকম ডিফার হয়? লুচের ক্ষেত্রে তোমার ডাবল বন্ডই থাকে, শুধু ডাবল বন্ড ও যেটা কিটোনিক গ্রুপ, সেটা কি হয়, রিডিউস হয়ে অ্যালকোহল হয়ে যায়. তাহলে তুমি বলতে পারো ইনল তৈরি হয়. আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ডাবল বল থেকে ইনল তৈরি হয় ইন দ্য প্রেজেন্স অফ লুচে রিয়েজেন্ট. মানে সেরিয়াম Cl3ও থাকবে. কেন হয়? বিকজ সেরিয়াম নিজে তোমার কোরিলেশন করতে পারে, মানে বলতে পারো তোমার চিলেশন করতে পারে. ঠিক আছে, কিন্তু সোডিয়াম তো করতে পারে না. দ্যাটস ওয়াই NaBH4 এর ক্ষেত্রে অনেক সময় তোমার হয় কি, তোমার ডাবল বন্ডটা রিডিউস তো হবেই, অনেক সময় ওর সঙ্গে ডাবল বন্ড ওটাও রিডিউস হয়ে যায়. ঠিক আছে, সেটা যদিও রিয়াকশান টু রিয়াকশান ভ্যারি করে. ঠিক আছে, কিন্তু ডাবল বন্ড তো রিডিউস হবেই, শিওর হবে. তার সঙ্গে ডাবল বন্ড ওটাও রিডিউস হয়ে কি তৈরি করে, ধরো সাইক্লো হেক্সেনের সঙ্গে সাপোজ আমি এটা রিয়াকশান করেই দেখিয়ে দিচ্ছি. এই গ্রুপটা আছে আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড গ্রুপ. ওকে, এবার এটাকে যখনই তুমি NaBH4 ইউজ করবে, তখন একটা জিনিস চোখ বন্ধ করে মনে রাখবে, দিস ডাবল বন্ড উইল বি রিডিউস ডেফিনেটলি. কিন্তু তার সঙ্গেও কি হয়, এই ডাবল বন্ড ওটাও রিডিউস হয়ে OH তৈরি করে. ঠিক আছে, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ NaBH4. কিন্তু যখনই এর সঙ্গে সেরিয়াম Cl3 অ্যালং উইথ NaBH4 ইউজ হয়, তখন কি হবে, তোমার ডাবল বন্ডটাই শুধু চেঞ্জ হয়ে OH হবে, ডাবল বন্ডে থেকে যাবে. ওকে, তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্সেস. বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট.
ওকে, এবার নেক্সট রিয়াকশন, থার্ড ওয়ান। The major product formed in the following reaction is, okay, that is Ame, O double this, that should be react NH2 dot HCl along with the base ET3N CH3CN and room temperature. Okay, option A Ame double bond, option B Ame অপশন সি ডাবল বন্ড, এখানে এমি ডাবল বন্ড ওইচ, অপশন ডি এমি, এখানে হবে ডাবল বন্ড ওইচ। তো চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট অ্যাকর্ডিং টু ইউ। তাহলে এক্ষেত্রে ভালো করে বোঝো, NH2 এটা কি, দিস হুইচ টাইপ অফ রিয়েজেন্ট, এটা সাধারণত তোমার কী হয়, কার্বনিলকে অ্যাটাক করে। ওকে, এটা হলো হাইড্রাজিন, NH2 দ্যাট ইজ কল হাইড্রাজিন। তো সেই NH2 হাইড্রাজিন, এটাকে দিস ইজ এ নিউক্লিওফাইল, বিকজ এখানে নিউক্লিওফিলিক তোমার দুটো লোন পেয়ার আছে। ওকে, নিউক্লিওফাইল। এবার কার্বনিল ইজ এ ইলেকট্রোফিলিক সেন্টার। ওকে, তো সেখানে নিউক্লিওফাইল গিয়ে অ্যাটাক করবে, সিম্পল ইস্যু। এবার তারপরে কী হবে, দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। তো টাইম স্টার্ট নাও। ওকে, টাইম আপ। তো এবার রিয়াকশনটা ভালো করে দেখে নাও। এই কম্পাউন্ডটা আমি এর পরে পেজে লিখব, কম্পাউন্ডটা দেখে নাও ভালো করে, দেখো। তো কম্পাউন্ডটা হলো এই, এখানে হয়ে গেল এমি ডাবল বন্ড ও এমি, এখানে ডাবল বন্ড। ওকে, এবার দেখো NH2 দুটো মাথায় কী হবে, দুটো লোন পেয়ার আছে, ডট HCl, ET3N আছে অ্যান্ড CH3CN আছে, রুম টেম্পারেচার আছে। এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এখানে হবে বন্ড, এখানে হবে ও, এখানে হবে ও, এখানে হবে ডাবল বন্ড N, এখানে হবে NH, এখানে হবে NH, আর এই বন্ডটা এরকম হবে। এবার দেখো ET3N দুটো লোন পেয়ার, এটা গিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে, এখানে গিয়ে এটা অ্যাটাক করবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, হলো। এখানে হবে তোমার এমি বন্ডটা হবে, এখানে ডাবল বন্ড ও হবে। আচ্ছা, এটা নিচে লিখছি, ডাবল বন্ড N ডাবল বন্ড NH, এখানে হয়ে যাবে ও নেগেটিভ। যখন এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে ব্রেক করবে, ঠিক আছে, এই হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার লক্ষ্য করো, এক্ষেত্রে
এই জিনিসটা নিজেদের মধ্যে রিয়াকশান করে কি তৈরি করবে? Et3NH পজিটিভ তৈরি করবে, রাইট? তাহলে কি হবে? এই ও নেগেটিভটা এই হাইড্রোজেনকে নিবে। ওকে, দেয়ার মাস্ট বি দিস অক্সিজেন ও নেগেটিভ capture the proton from this base. Why O negative? Why abstract the proton? Because already you know that is when oxygen having the lone pair that can easily accommodate the extra proton to itself, right? অক্সিজেন যখনই লোন পেয়ে থাকে তখন থেকেই অক্সিজেন নিজে প্রোটন নিতে পারে। But when oxygen having negative charge, there must be too much electron density on the on the oxygen atom, right? যখন নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে তখন আরও বেশি ইলেকট্রন ডেন্সিটি অক্সিজেনের মাথায় থাকছে, অক্সিজেন আরও বেশি করে রিলাক্টেন্ট হচ্ছে টু অ্যাটাক দ্য প্রোটন। ওকে, সো আরও বেশি করে অক্সিজেন কী করছে? প্রোটন অ্যাবস্ট্রাকশন করছে। ওকে, বোঝা গেল? দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং। নাও দিস ইজ প্রডিউসড। double bond in এখানে H, this OH. Okay, now when Et3N দুটো লোন পেয়ার, এটা গিয়ে তোমার এখানে অ্যাটাক করবে। ওকে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, রাইট? তো হোয়াট ইজ প্রডিউসড? এখানে নেগেটিভ চার্জ হবে, OH হবে, এই বন্ডটা হবে। এবার কি হবে? HNET3 হবে পজিটিভ। কি হবে? এবার হবে বন্ড, এখানে হবে এই বন্ডটা, এখানে হবে OH। হলো? তো দিস ইজ দ্য আলটিমেট প্রোডাক্ট, দিস ইজ দ্য আলটিমেট প্রোডাক্ট। তো কি হলো প্রথমে বলো, জিনিসটা কি হলো? প্রথমে নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হলো। ওকে, দেন নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হয়ে সাম রিএজমেন্ট হলো। প্রোটন তোমার বেস অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রোটন, সো সাম রিএজমেন্ট ইজ ডান and epoxide ring that should be click. Okay, so this O negative abstract the proton. Okay, and there must be again rearrangement is there. Ultimately there in that side negative charge is established and this negative charge abstract the proton, so ultimately this product will be formed. ওকে, তো প্রথমে নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক হলো, কার্বনিলে কে করলো? হাইড্রোজেন করলো। এবার হাইড্রোজেন করার পরই তোমার প্রোটন Et3N আমি বললামই ট্রাইইথাইলামিন আমি দিয়েছি অ্যাজ এ বেস, ও কী করবে? হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। অ্যাবস্ট্রাক্ট করে কী হবে? রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করে ইপক্সাইডের রিং খুলে যাবে। এবার সেই ইপক্সাইডের রিং খুললেই সেখানে ও নেগেটিভ কী করবে? হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। তারপর আবার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, তারপর রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে এখানে নেগেটিভ চার্জ তৈরি হবে, তারপর সেই নেগেটিভ চার্জ প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, তো আলটিমেটলি এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রসিজার। তোমার স্ক্রিনশট নিতে পারবো। ওকে, সো কোন অপশানটা কারেক্ট হচ্ছে? এটা তো হচ্ছে না, এখানে ইপক্সাইড রিং আছে, এটা হবে না। এখানেও ইপক্সাইড রিং বেঁচে আছে, হবে না, ইপক্সাইড রিং থাকবে না। এবার লক্ষ্য করো, বিলো দ্য প্লেন অ্যাবোভ দ্য প্লেন, দুটো ব্যাপার আছে। এখানে কি আছে? বিলো দ্য প্লেন, তাহলে এখানেও কি হবে? বিলো দ্য প্লেনই কারেক্ট অ্যান্সার হবে। দ্যাটস ইট, দিস ইজ দ্য সিম্পল প্রসিডিউর। ওকে, ওকে, নেক্সট। Okay, next. Next question 4. The major product formed in the reaction. কি রকম? OBN double N2 sodium 2 OAC whole twice, halon methylene chloride and reflux. Okay, option A
option B, option C, option D, okay. So there must be so many options are there, and rhodium 2 OAC whole twice দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইনঅর্গানিক একটা কমপ্লেক্স রিয়াকশন করলে কি তৈরি হয়, গেস at least. Okay, time start now. ওকে, টাইম আপ। বোঝো, এই পোর্শনটা যখনই দেখবে এটা গেস করে নেবে এই রিয়াকশনটা মোস্ট প্রবাবলি কার্বিন ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, কার্বিন ইন্টারমিডিয়েট। ওকে, তাহলে কি হবে, এটা হলো তোমার কম্পাউন্ডটা, N2, এখান থেকে rhodium 2 OAC হোল টুয়াইস রিয়াকশন করলে কি হবে, OBN বন্ড CH, দুটো কার্বিন। ওকে, এবার লক্ষ্য করো, জাস্ট লক্ষ্য করো, কার্বিন ইটসেলফ ইজ অ্যান ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট স্পেসিস। মনে রাখবে এটা। যদিও তুমি দুটো কার্বিনের মাথায় দুটো ডট দেখে ভাবতেছো আরে এখানে তো লোন পেয়ার আছে, লোন পেয়ারের মতো লাগতেছে, এটা তো ইলেকট্রন রিচ, দিস ইজ নট দ্যাট। যা দেখা হয় তা কিন্তু সত্যি হয় না, যে বলে না জো দেখতা হয় বউ হার বা খোতা নেই, ওরকম ব্যাপারটা। এখানে তোমার দুটো রেডিকাল আছে ঠিকই, কিন্তু তারা ইলেকট্রন রিচ নয়, তারা দে আর ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট। ওকে, ইলেকট্রন ডেফিশিয়েন্ট, দ্যাটস ওয়াই কী হবে, অক্সিজেনকে অ্যাটাক করবে। ও সরি, অক্সিজেনকে অ্যাটাক করবে কেন, অক্সিজেন ও দুটো লোন পেয়ার দিয়ে কার্বিনকে অ্যাটাক করবে। ওকে, এবার কার্বিনকে অ্যাটাক করা মানেই তোমার বোঝা যাচ্ছে সাইক্লিয়াইজেশন হচ্ছে, দের মাস্ট বি এ সাইক্লিয়াইজেশন প্রসেস when oxygen attack the carbon. So what happen, O positive, negative, there must be pH is produced, double bond O. Okay, on that case this negative charge react with this position and this bond will be big. So what is produced, next হয়ে যাচ্ছি। তাহলে তোমার লক্ষ্য করো, এটুকু পর্যন্ত আমরা বললাম এখানে পিএইচ ছিল, রাইট, এখানে নেগেটিভ চার্জ ছিল, এই বন্ডটা এখানে ডবল বন্ডও ছিল, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে ভাঙবে, তাহলে কি হবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা ডবল বন্ডও হবে, দ্যাট ইজ এখানে পিএইচ হবে। দিস ইজ দ্য আলটিমেট প্রোডাক্ট। এবার এটার সঙ্গে কে ম্যাচ খায়, এবার দেখো ওইটা হয়ে গেল, কে ম্যাচ খায়, এখানে তো ডাবল বন্ড আছে, এটা ম্যাচ করবে না, ডাবল বন্ড আছে, ম্যাচ করবে না, এখানে কোনোই CH2PH নেই, এটাও হবে না, অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ভালো করে দেখো অপশান বি আর এখানে যেটা আমি তৈরি করলাম সিমিলার কিনা। ওকে, বোঝা গেল? So that is a simple procedure, that is rhodium 2 OAC whole twice, that should be generate cleavage of N2 and make a CH carbene. Okay, and you know, always remember carbene is an electron deficient species. Carbene electron deficiency থাকে বা ইলেকট্রন কম থাকে, ইলেকট্রন ডেন্সিটি কম থাকে, ঠিক আছে। অক্সিজেনের মাথায় কি থাকে, লোন পেয়ার থাকে, অক্সিজেন হ্যাভিং দ্য লোন পেয়ার, সো অক্সিজেন ইজিলি ডোনেট ইটস লোন পেয়ার টুয়ার্ডস দ্য কার্বিন। তো অক্সিজেন কী করে, ওর লোন পেয়ারগুলো কাকে দেয়, কার্বিনকে দেয়। অ্যান্ড ওয়েন অক্সিজেন ইন ওয়ান টার্মিনাল অ্যান্ড কার্বিন ইন আদার টার্মিনাল combine to each other, there must be a ring cyclation is there, right? যখন অক্সিজেন একটা টার্মিনালে আছে ওর লোন পেয়ার নিয়ে, আর একটা টার্মিনালে তোমার কার্বিন আছে, আর এরা নিজেদের মধ্যে কম্বাইন করছে, তার মানে কি এখানে রিং সাইক্লেশন হচ্ছে,
সেটাই হয়েছে। এবার রিং সার্কুলেশন হয়ে তারপর একটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে। এই নেগেটিভ চার্জটা এই CH2-কে অ্যাটাক করবে, এই CH2-কে অ্যাটাক করবে, আর এই বন্ডটা অক্সিজেন পজিটিভকে নিউট্রালাইজ করবে। তো আলটিমেটলি হোয়াট হ্যাপেন, দিস, এই যে এই মেকানিজমটা হবে, ঠিক আছে? তাহলে হবে এই প্রোডাক্টটা ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। Okay. Next question. Fifth one. That is Me. That is Me. That is COOET. And double bond O. NaBH4 0 degrees centigrade and methanol THA. So what is the product? Option A. Me CH2H H. Option B. Me CH2H OH. Option C. Me CH2H HOH. Option D. Me OH H CO2 AT. ওকে, চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। এবার দেখো, এবার আমরা তোমার সেরিয়াম CL3 এটা ইউজ করছি না। তো দিস ইজ নট কল্ড অ্যাজ লুচে রিয়েজেন্ট। লুচে রিয়েজেন্ট কাকে বলে? সোডিয়াম BH4, সোডিয়াম বোরোহাইড্রেট, তার সঙ্গে সেরিয়াম CL3 ইউজ হবে, তবে সেটাকে বলা হয় লুচে রিয়েজেন্ট। এখানে তো সেরিয়াম নেই, তো সেরিয়াম নেই মানে সেটাকে লুচে বলা যায় না, তাই না? তো দিস ইজ এ অনলি সোডিয়াম বোরোহাইড্রেট। এখানে শুধুমাত্র NaBH4 এর কাজ আছে, ঠিক আছে? তো NaBH4 এর কাজ আছে মানে বুঝতে পারছো, তা তোমাকে শুধুমাত্র NaBH4 এর ওপরেই ফোকাস করতে হবে, কোনো এক্সেপশনাল ক্রাইটেরিয়া নেই। তো চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট, ঠিক আছে? খুব সিম্পল, এখানে শুধুমাত্র তোমার হাইড্রাইট ট্রান্সফার হবে, এটাই হলো বড় জিনিস। এবার হাইড্রাইটটা কোন দিক দিয়ে ট্রান্সফার হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে তোমার কোন প্রোডাক্ট। আমি এটাও হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, এখানে স্টেরিকের একটা ফ্যাক্টর আছে। বাল্কি গ্রুপগুলো ওই দিকে, যেদিকে থাকে সেই দিকে অ্যাটাক করতে বাধা দেয়, এটাকে বলা হয় স্টেরিক কনজেশন, বা কনজেকশন বলে কিনা জানি না, হিন্ড্রেন্স বলে, ঠিক আছে? তো এবার চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। এবার বোঝো, NaBH4কে যদি আমি এরকম লিখি তাহলে HBH3Na লিখতে পারি। এই বন্ডটা তোমার কোন দিক দিয়ে, এবার লক্ষ্য করো, এই যে ডাবল বন্ডটা নিচের দিকে, এটাকে না এইভাবে লেখা উচিত না। দিস ইজ নট সো, দিস ইজ নট দ্য কনফিগারেশন ইজ দিস। আগেরটা যেটা কেন দেওয়া হয়েছে, ফর কনফিউজিং ইউ ইন ডিউরিং দ্য এক্সাম,
এক্সামে যাতে তুমি কনফিউজ হও সেই জন্য দেওয়া হয়েছে। এবার লক্ষ্য করো, এটা দুটো প্রসিডিওর আছে। এটা এই দিক দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে অ্যাবভ দ্য সাইড, এই দিক দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে বিলো দ্য সাইড। কে অ্যাটাক করবে? হাইড্রোজেন অ্যাটাক করবে, হাইড্রাইড। এবার লক্ষ্য করো, ইন এ সাইড দেয়ার মাস্ট বি স্টেরিক হিন্ডেন্স। Steric hindrance due to these two bulky group, that's why. In that site, steric hindrance is there due to 2 methyl group is present. Okay. But in lower side, there must be no bulky group is there. At B side, no bulky group is there. Okay. So, attack from below the side, that is B. Okay. If B দিয়ে যদি অ্যাটাক হয়, if attack from B, so obviously দেখো জিনিসটা বোঝো, there must be this type of, there must be, suppose CO2 ET is there, actual there CO2 ET is there, this Me is a bulky one. Okay, so there must be double bond O. When this hydride attack from this, there must be steric conditions there due to this bulky group. Okay, so this is not so permissible. এটা above the side সেজন্য হয় না, কিন্তু below the side ইজিলি হয়। আর এটা এরকম করে অ্যাটাকও করে, ঠিক আছে, বিকজ নো স্টেরিক, কোনো স্টেরিক কনজেশন, স্টেরিক হিন্ডেন্স নেই। তা আলটিমেটলি এখান থেকে কী হবে? দুটো মিথালি থাকবে, এখানে CO2 ET থাকবে। আর কি হবে? যেহেতু H নিচ দিয়ে গেছে, H নিচ দিয়েই থাকবে, OH ওপরে চলে যাবে। This is the product. H is below the side, hydride is transferred, so hydrogen will be below the side and OH will be remain in the upside. Okay, so this is the product. Which one is correct? দেখো, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. ওকে, এখানে তো এই গোটা গ্রুপটাই তোমার রিডিউস করছে, দিস ইজ নট সো। এখানেও এই গ্রুপটা রিডিউস করছে, দিস ইজ নট সো। এই গ্রুপটা রিডিউস করছে, দিস ইজ নট সো। তো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট। ওকে, নেক্সট। নেক্সট 6, দিস ইজ, এই ধরনের সিম্বল বলতে কি বোঝায় বলতো? দিস ইজ এ মিথাইল গ্রুপ। এই দুটো গ্রুপ বলতে তুমি এখানে মিথাইলও বলতে পারো, দিস ইজ এ মিথাইল গ্রুপ। অর ইউ ক্যান সে দিস টাইপ অফ নোটেশন, যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। শুধু কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে তুমি যে হরাইজন্টাল বা এগুলোতে যে অ্যারোগুলো দেখবে, সেই অ্যারোগুলো বলতে তোমার মিথাইল বোঝায় না, শুধু কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে সেটা আমি বুঝাবো। কিন্তু অন্য বাকি সব অর্গানিক ক্ষেত্রে যদি এমনি একটা দাগ দেখো, তা সেই দাগটাই মিথাইলকে ইন্ডিকেট করে। ঠিক আছে, নেক্সট। Br NaOET along with ET2O ডাইইথাইল ইথার। ঠিক আছে, কি তৈরি হবে? অপশন এ অপশন বি, অপশন সি এটা মিথাইল, and option D CO2Me Br. To choose which one is correct. Time start now. তাই না? দেখো, এখানে মিথাইল, দুটো মিথাইল আছে, দেয়ার মাস্ট বি Br
double bond O, this Br. There must be hydrogen also there. Okay. Now NaOH. NaOH is what? That is a ionic compound. That's why that should fully dissociate into Na plus and OH minus. And this OH minus act as base. Okay. OH minus attack on hydrogen. And there must be this negative charge is there. Br double bond this negative charge and Br is there. Okay, this there and this bond is there. Okay, then there Br is there, double bond acmate. Okay, we have Br. Okay, this bond there. O negative আমরা জানি electronegative element having the negative charge, that is stable, but always remember oxygen having the negative charge, this is not the permanent stability. Always oxygen try to keep neutral itself. Okay, suppose as for example কি বলবো, আমি একটা মানুষ সে সবসময় দায়িত্ব নিতে পারে, সে সবসময় দায়িত্ব নেয়। ওকে, তো তাকে আমি যে কোনো রকম দায়িত্ব দিলাম সে খুব ভালোভাবে সেটা পালন করে, রাইট? ওকে, এটা একরকম তার ওপর কি একটা বোঝার মতো চাপিয়ে দেওয়া, তাই না? এবার সে সবসময় তো আর দায়িত্ব নিয়ে থাকতে চাইবে না, তার তো নিজস্ব একটা ফ্রি টাইম লাগবে, নিজস্ব একটা রিল্যাক্সেশন লাগবে। তেমনই অক্সিজেনের মধ্যে ক্যাপাবিলিটি আছে এক্সট্রা বোঝা নেওয়ার, নেগেটিভ চার্জ নেওয়ার, রাইট? আর সে নেয়ও, ওটা নিয়ে অনেকক্ষণ একটা রেজোনেটিক স্ট্রাকচারে কন্ট্রিবিউশন দেয়, এটা অনেক বড় কথা, ঠিক আছে? কিন্তু তারও তো একটা রিল্যাক্সেশনের দরকার, সে কত বোঝা টানবে, রাইট? তো অক্সিজেন কী করে, ওর নেগেটিভ চার্জটাকে আবার পুনরায় দিয়ে ডাবল বন্ড তৈরি করে দেয়। আর যখন একটা জায়গায় একটা বন্ড তৈরি হবে নিশ্চয়ই তার পাশের ডাবল বন্ডটাও আবার মাইগ্রেট করবে, রাইট? কার্বনের তো টেট্রাভ্যালেন্সির বেশি পেন্টাভ্যালেন্সি হবে না, carbon never extend its valency, right? Tetravalency is limited for the carbon. So this negative charge attack on this carbon and this Br will be eliminated. So what is that? Next, there must be this type of product is produced, Br. Okay. So what happened? Next, along with there must be another base, and this is attack, and there must be this is attack. Okay. So when this is so, এক মিনিট, এটা না CO2 ইমি হবে না, CO2 ইটি হবে, হ্যাঁ দেখে নেবে, ইটি হবে। এবার এখানে কি হবে, there must be this O negative and this OET, there must be a Br. Okay, again this negative charge will be there, this bond there, and Br that should be there. So ultimately what is produced, this and CO2 Me. This is the product. Okay, this is the product, this product is the final product. So which one is correct? Option C is the correct answer. Okay, next I have to proceed.
7. CF3 Cl NH double bond CWMe, and there must be CO2Me. That should be react with PH2O and along with reflux. So what is produced? Option A, CF3 Cl N double bond this O CO2Me. Option B, CF3 NH double bond CO2Me C. CF3Cl double bond O H CO2Me. অপশন ডি, এখানেও CF3 Cl N and the CO2Me, and then again এখানেও CO2Me. Okay, so there must be various type of options are there. x এবার কে খায়, ঠিক আছে, একজন একজনের থেকে কে বলবে, কে দেখ আমাকে, এক একটা অপশন একই রকম, ঠিক আছে। এবার তোমাদের টাস্ক হলো কোনটা রাইট। অবশ্যই দেখে বোঝা যাচ্ছে তোমার 4 মেম্বার 3 মেম্বার তো স্টেবল হবে না, বিকজ 3 মেম্বার দ্যাট ইজ মাচ মোর স্টেইন, এটা আমি কেটে দিচ্ছি, মাচ মোর স্টেইন, তো দ্যাট ইজ নট ফর্ম অ্যাট অল। ফাইনাল প্রোডাক্ট এটা হবে না, এটাও হবে না। তাহলে এবার তোমাদের টাস্ক হলো এই বি আর সি এর মধ্যে চুজ করা, হুইচ ওয়ান ইজ রাইট। আরও বেশি ইজিয়ার করে দিলাম, আই মেক দিস টাস্ক ইজিয়ার। তো টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। ওকে, নাও নেক্সট পেজে আমি যাচ্ছি। এই গোটাটা বলতে পারো আমি পরের পেজে নিয়ে গিয়ে করতেছি। হ্যাঁ, ওকে। তো এই বেঞ্জিন রিংকে আমি এইভাবে দেখাতে পারি, রাইট। মাথায় কি ছিল, দেয়ার মাস্ট বি মাথায় CF3, নিচে Cl, ওকে। দেয়ার মাস্ট বি NH and there must be double bond, there must be double bond OMe, and there must be CO2Me. This is the structure, right? What happened? This lone pair, nitrogen having the lone pair, you know that this lone pair goes this side. This double bond O attack on this carbonyl. There must be this charge localizes in that way. Suppose they are this way. Okay, okay. What happened? Double bond O NH CO2Me positive, double bond O, O negative, and there must be OMe is there. And there must be double bond and there must be hydrogen. So this hydrogen go this side and this bond this side, and O negative goes this side, and OMe that should be go this side. আচ্ছা, OMe-টা আমি আলাদা কালারে দেখাচ্ছি। ওকে, so what should be that? This double bond O, double bond O কেন,
এখানে তো ডাবল বন্ড ও ছিল না, এখানে CFT ছিল, রাইট? সরি, এখানে কি ছিল? CFT ছিল, রাইট? There must be again CFC. There must be an H. There must be CO2Me. CO2Me. And there must be double bond. There must be this bond. Okay. And there must be again, there must be Cl was there. Okay. So this is the product. So which one option? 6-member ring. Option C is the correct. Because there must be 5-member ring. This is not that. This is not that. The option C is the correct answer. Okay. Next. আচ্ছা, এটা কত নাম্বার ছিল? 7, 8। The magnitude of the stability constants for K plus ion complexes. কি রকম হবে? NH O NH. Okay. Okay. This is A. This is B. Then there must be S. C. Option A. B, then A, then C. Option B. C, then A, then B. Option C. Then B, then C. Option D. B, then A. Okay. So which one is correct? The magnitude of the stability constant of K plus ions in complex. দেখো সবগুলোই হলো supramolecular host. They are called as supramolecular host. But there must be the donor sites are defined. In one case, there must be 2 NH. N means nitrogen is there. In other case, one thing that is nitrogen and oxygen is there. And also 2 sulfur is there. So that is the donor ability and donor elements are defined. So choose which one is correct carefully. Which one is correct? Now start. তাই না? ভালো করে বুঝো, এটা আমি পরের পেজে করাচ্ছি, দেখে না একবার কোশ্চেনটা, আই থিঙ্ক। ওকে, এখানে কি বলছে? কে প্লাস আইন, কে প্লাস, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ইজ দ্য 8 that is the metals by ion formation make 8 electron. Their tendency to more harder. Okay.
then 18 electron configuration. Okay, যেমন Ag is a soft metal, যত উপর থেকে নিচে যায় তত আরো বেশি সফটনেসটা বাড়ে। ঠিক আছে, তো অ্যালকালি মেটাল অ্যান্ড অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল এদের যেগুলো সাধারণত তোমার কি হয়, হার্ড মেটাল হয়। ওকে, এবার বোঝো HCP প্রিন্সিপাল জানো ইন অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি, দ্যাট ইজ হার্ড prefer to hard and soft prefer to soft, as K plus is hard. Okay, and you know hardness order among oxygen, sulfur and nitrogen, that is oxygen first because oxygen having the highest electronegativity from nitrogen and having the harder nature. ওকে, মানে কি চার্জ বাই সাইজ রেশিও, চার্জটা বেশি সাইজটা কম। ঠিক আছে, ইলেকট্রন ডেন্সিটিও খুব বেশি, চার্জ বেশি কিন্তু সাইজটা অনেক ছোটো। দেন নাইট্রোজেন অ্যান্ড দেন সালফার। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই হার্ড প্রেফার্স হার্ড, hard prefer hard, as K plus is hard order is this, so K plus bind more with oxygen, more. Okay, then nitrogen and then last one sulfur. Okay, so first K plus tendency to bind with more oxygen, then nitrogen and then sulfur, because due to hard soft interaction HCP principle, that is hard prefer hard, soft prefer soft. hard metal হার্ডকে পছন্দ করে, হার্ড ক্যাটায়নরা হার্ড অ্যানায়নের সঙ্গে জুড়ে যায়, সফট ক্যাটায়নরা সফট অ্যানায়নের সঙ্গে জুড়ে যায়। এটার উপর ভিত্তি করে দেখবে এজি আর কের সঙ্গে রিয়াকশন করবে যখন, একটার ক্ষেত্রে সায়ানাইড তৈরি হয় আর এটার ক্ষেত্রে আইসোসায়ানাইড তৈরি হয়। কেন? কারণ নাইট্রোজেন মাচ মোর হার্ডার অ্যান্ড কার্বন মাচ মোর সফার, তো সফট সবসময় সফটকে প্রেফার করবে, হার্ড সবসময় হার্ডকে প্রেফার করবে। ঠিক আছে, এবার কে প্লাস হলো হার্ডার। এবার যখন তুমি অক্সিজেন নাইট্রোজেন সালফার দেখবে লক্ষ্য করে দেখবে যে হার্ডনেসটা কার উপর ডিপেন্ড করে, চার্জ বাই সাইজ রেশিও। এবার চার্জ অনেক বেশি এবং সাইজ অনেক কম কার, প্রথমে আসবে অক্সিজেন, তারপর আসবে নাইট্রোজেন, তারপর আসবে সালফার, রাইট? তাহলে সবচেয়ে ভালো বাইন্ড হবে অক্সিজেনের সঙ্গে, K plus bind more with oxygen and then nitrogen then sulfur, তো অক্সিজেনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি বাইন্ড করবে, তারপর নাইট্রোজেন, তারপরে সালফার। সো which one is correct? সবচেয়ে বেশি বাইন্ড করবে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট বাইন্ড উইথ মোর অক্সিজেন, দেয়ার অনলি ওয়ান অক্সিজেন ইজ দেয়ার, তো ফার্স্ট বাইন্ড উইথ B is first here, because in no other complexes no oxygen is there, only in B one oxygen is there. A B C এর মধ্যে বাকি কোথাও অক্সিজেন নেই, শুধুমাত্র B এর ক্ষেত্রে অক্সিজেন আছে, একটা অক্সিজেন আছে, এই একটা অক্সিজেনেরই রোল অনেক বেশি। তো B first donate, first react with K plus and must fit it more. Okay, B fitted more with K plus because they are having oxygen atom. Okay, next one nitrogen attached, so here in A and C, that is in A 2 nitrogen is there, so then A will be there, because they are in among the nitrogen and sulfur, the more preferable for K plus is nitrogen, because nitrogen is much harder than sulfur, right? তারপর হবে সালফার, দ্যাট ইজ সি। ওকে, তো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, okay, next one 9, among the following choose correct one. A
on reduction with NaBH4, it gives optically inactive product. Option B, on reaction with methanolic HCl gives a furanoside. Option C, on reaction with Br2CaCO3 water, it gives optically inactive product. And option D, it gives positive tolerance test. Okay, option A, B and D. Option B, A, B, C. Option C, B and C. Option D, D only. Just choose which one is correct. Among the following, okay, which one is correct? Which one? That means এই যে নিচের যে অপশানগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট, ওপরেরগুলো নয়। ঠিক আছে, যারা সিএসআই নেট এক্সাম দেখবে বা যারা তোমার WB সেটও দিয়েছো তারাও জানো যে এই ধরনের অনেক সময় প্যাটার্ন থাকে, কিন্তু নিচে অপশানগুলো ওখানেই কিন্তু টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়। যারা সিএসআই নেট দিয়েছো তারা আরও ভালো জানো, কারণ সেখানে গোল্লা ফাঁকা জায়গা দেওয়া থাকে, ওখানে ক্লিক করলে ওখানে তোমার ওই জায়গাটা মার্কড হয়ে যায়। ঠিক আছে, বা তুমি শুধু অপশানেই মার্কড করতে পারবে, তুমি বাকি জায়গা চাইলেও মার্কড করতে পারবে না, বিকজ দিস ইজ এ সিবিটি মোড, কম্পিউটার বেসড এক্সাম। সো এখানে তুমি ক্লিক এমন জায়গায় করতে পারবা যেখানে ক্লিক পারমিসিবল। আর ক্লিক কোথায় পারমিসিবল? যেখানে অপশান আছে। তো নিচেরগুলো অপশান, ওপরেগুলো অপশান নয়। ওপরেগুলো তোমার স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, ওটার ভিত্তিতে তোমাকে দেখতে হবে নিচেরগুলো কোনটা রাইট। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান কোনটা তোমার কারেক্ট। তুমি যখনই এটা কার সম্পর্কে বলছে বলতো, রাইবোস। হ্যাঁ, এখানে লিখে রাখো, রাইবোস সম্পর্কে বলছে। রাইবোস কি বলো? রাইবোস ইজ এ carbohydrate. Ribose is very important. Why? Because ribose and deoxyribose, that should be the fundamental thing of RNA and DNA respectively. And you all know, তোমরা সবাই জানো, DNA and RNA are the basic nucleic acid in our basic nucleic acid in our body. Okay, DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is a ribonucleic acid, and they are called as also nucleic acid. Okay, DNA হলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, যেখানে 5 প্রাইম থেকে 2 প্রাইম 3 প্রাইম অ্যান্ড 3 প্রাইম থেকে 5 প্রাইমে দুটো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হেলিক্স দিয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে, ডিএনএর কাজ কি? ডিএনএর কাজ হলো জেনেটিক যে বার্তা সেটা বহন করা এক জেনারেশন থেকে এক জেনারেশনে। ওকে, আরএনএর কাজ কি? আরএনএ ডিএনএ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে লাগে। ঠিক আছে, এর মধ্যে 3 রকমের আরএনএ হয়, ম্যাসেঞ্জার আরএনএ, রাইবোজোমাল আরএনএ আর ট্রান্সফার আরএনএ। প্রত্যেকের কাজ আলাদা, কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে ডিএনএ থাকে না তাদের ক্ষেত্রে আরএনএটাই ডিএনএর মতো কাজ করে। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং, দিস ইজ দ্য বায়ো অর্গানিক কেমিস্ট্রি। এবার তোমরা বলো যে রাইবোস যেটা আছে সেটা কমপ্লিটলি, এখন আমি এটা কার্বোহাইড্রেটের কথা বলছি, তো সেটা রিডাকশন যদি NaBH4 এর ক্ষেত্রে করো, NaBH4 এর কাজ কি? ওপরের যে CHO অ্যালডিহাইড সেটাকে CH2OH কনভার্ট করে। আর তোমার যে জানো রাইবোজ ইজ নট এ কিটোজ, রাইবোজ হলো অ্যালডোজ। রাইবোজের মধ্যে CHO আছে, অ্যালডিহাইড আছে। ঠিক আছে, তো অ্যালডিহাইডকে রিডিউস করলে কী হবে? CH2OH হবে। তারপর যে প্রোডাক্টটা হবে সেটা কি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ না ইনঅ্যাক্টিভ? অপটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভ হলে তাই রাইট হবে অপশন এ। অপশন বি, অন রিয়াকশন উইথ মিথানোলিক HCl। মিথানোলিক HCl এর সঙ্গে যদি রিয়াকশন করি তাহলে কী তৈরি হবে? ফিউরানোসাইড তৈরি হবে। এটা আমরা দেখবো।
ঠিক আছে। অন রিয়াকশন উইথ Br2CaCO3 অ্যান্ড ওয়াটার তার ইট গিভ অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট। তো Br2CaCO3 সঙ্গে রিয়াকশন করলে আলটিমেটলি অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট হয়, এটাও আমাদের দেখতে হবে। অ্যান্ড ইট গিভস পজিটিভ টোরেন্ট টেস্ট, এটা পজিটিভ টোরেন্ট টেস্ট দেয়। তো এবার আমাদের দেখতে হবে, টাইম স্টার্ট নাও, ফার্স্ট তোমাদের দেখতে হবে। দেখো ওকে, টাইম আপ। দেখো পরে বেজে যাচ্ছি। রাইবোস হলো এখানে CHO, ঠিক আছে, এখানে OH, H, OHH, OHH, মনে রাখবে সবগুলাই OH একদিকে থাকে অ্যান্ড 3টে OH হয় মাঝখানে, CH2, দ্যাট ইজ কল্ড রাইবোস। কী করে মনে রাখবে? খুব ভালো করে কথা বলছি, কী কী কার্বোহাইড্রেটে মনে রাখতে হবে। কার্বোহাইড্রেটে গ্লুকোজ মনে রাখবে, ম্যানোস মনে রাখবে, গ্যালাক্টোজ মনে রাখবে, ফ্রুক্টোজ মনে রাখবে, আর এই রাইবোসটা মনে রাখবে। আর বাকিগুলো না মনে রাখলেও চলবে, কিন্তু এগুলো মনে রাখতে হবে, ফান্ডামেন্টাল থিংস। ওকে, তো দিস ইজ এ রাইবোস। তো ফার্স্ট অপশানে কী দেওয়া আছে বলো? রিয়াকশন উইথ NaBH4 gives the optically inactive product. তো NaBH4 এর সঙ্গে রিয়াকশন করো, কী হবে? যখনই NaBH4 এর সঙ্গে রিয়াকশন করবে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট লাগবে। তো CHO কিসে কনভার্ট হবে? CH2OH এ। কী তৈরি হবে? CH2OH, OHH, OHH, OHH অ্যান্ড CH2OH। তো দিস ইজ, এখান দিয়ে যদি আমি প্লেন পাস করি, পাস হবে, দ্যাট ইজ অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। কারণ দে আর এই পার্টটা আর এই পার্টটা একে অপরে কি মিরর ইমেজ। তাহলে মলিকিউলকে সিমেট্রিক্যালি একটা প্লেন পাস করছে, রাইট? দেয়ার মাস্ট বি এ প্লেন দ্যাট শুড বি সিমেট্রিক্যালি কাট দ্য মলিকিউল অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট হাফ অ্যান্ড সেকেন্ড হাফ বোথ আর মিরর ইমেজ টু ইচ আদার। Okay, there must be a symmetric plane, the sigma plane that should be bisect, that should be cut the molecule symmetrically. That's why the molecule goes to optical inactivity, optical inactive. Okay, so option A is what? On reaction with sodium borohydride, it gives optically inactive product. That is true. That is a completely true. That is true. TRUE. Okay, next one. এবার ভালো করে বোঝো। এবার লক্ষ্য করো, ইট গিভস পজিটিভ টোরেন্সটা, এটাও ট্রু হবে। হ্যাঁ, এটা যখন তুমি সাইক্লোহেক্সেন হিসাবে করবে, ছবি আঁকবে, দেখবে এখানে একটা ফ্রি OH থাকবে। এই ফ্রি OH থাকা মানেই টোরেন্স টেস্ট পজিটিভ দেওয়া। তো দিস ইজ অলসো ট্রু। ওকে, এবার আমরা মাঝে যে দুটো সেটা দিয়ে কাজ করব। তো অপশন A ইজ কারেক্ট, অপশন D ইজ কারেক্ট। তো এটা D অনলি হবে না, অপশন BCও হবে না। এবার এই ABC আর ABT বোঝাই যাচ্ছে A অপশন ইজ কারেক্ট, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি D অপশন ইজ অলসো কারেক্ট, A অপশন ইজ অলসো কারেক্ট। সো উই হ্যাভ টু চেক B অ্যান্ড C। ওকে, কীরকম? এবার বিটাকে করো। আচ্ছা, আমি প্রথমে সিটাকে করছি। সিতে কি বলছে? সিতে বলছে Br2CaCO3 ওয়াটার দিয়ে রিয়াকশন করো, তাহলে কী হবে? অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট হবে। ওকে, সো উই ডু দ্যাট। হোয়াট উইল বি দ্যাট? when Br2H2 is there and CaCO3 is there, there must be, this is called রাফ ডিগ্রেডেশন। আই থিঙ্ক বানানটা ঠিকই আছে। রাফ ডিগ্রেডেশন মানে কি? That is one carbon atom that should be degraded. That is from previous carbohydrate to form carbohydrate, there must be the carbon, number of carbon that should be decreases by 1. ওকে, আগের যে কার্বোহাইড্রেটটা ছিল আর যেটা রিয়াকশান করে যেটা এখন হলো, তো এই দুটোর মধ্যে দেখবে কার্বন সংখ্যা 1 করে কমে যাচ্ছে। এটাকে বলা হচ্ছে রাফ ডিগ্রেডেশন। এটাকে বলা হয় রাফ ডিগ্রেডেশন। এটা চেন শর্টেনিং রিয়াকশান। এর মাধ্যমে তোমার একটার পর একটা কার্বন সংখ্যা কমতে থাকে কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে। আর কিলিয়ানি ফিশার সিনথেসিস, এটার ক্ষেত্রে কী হয়? এটার ক্ষেত্রে তোমার কার্বন সংখ্যা 1 1 করে বাড়ে।
ওকে, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আমি যখন কার্বোহাইড্রেট করাবো আমি বুঝাবো যে দু রকমের রিয়াকশন হয়, একটা রাফ ডিগ্রেডেশন আর একটা কিরানি ফিশার সিনথেসিস। কিরানি ফিশার সিনথেসিসে কী হয়, তোমার কার্বন সংখ্যা এক এক করে বাড়ে। ধরো তুমি রাইবোস নিলে তো রাইবোসের এক কার্বন বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। রাইবোসের ওপরে কী আছে, থোস ওস জালোস, আচ্ছা আমি তার পরে দেখবো। তো এরকম করে একটা করে কার্বন বাড়ে। আবার তুমি যখন Br2H2 করবে, সেখানে রেডিকাল মেকানিজমে একটা করে কার্বন কমে, দ্যাট ইজ কল রাফ ডিগ্রেডেশন। তো এক্ষেত্রে কী হবে, তোমার এখানে CHOই থাকবে, এই OH হবে, একটা কার্বন যেহেতু কমে যাবে এই OH হবে, আর এখানে CH2OH হয়ে যাবে। এখানে মাঝখান দিয়ে প্লেন ভ্যালু, কোনো মিরর ইমেজ হবে না। তো দিস ইজ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। This is an optically active compound because there must be mirror image, never cut the molecule symmetrically, and the first half and second half are not symmetric to each other. দুটো হাফ একে অপরের পরিপূরক, মানে পরিপূরক আছে কিন্তু একে অপরের মতো দেখতে নয়, মিরর ইমেজ নয়। আর মাঝখানে যে তুমি প্লেনটা পাস করছো, সেই প্লেনটা দুটো যে হাফ তৈরি করছে, এরা একে অপরের কী হচ্ছে না, মিরর ইমেজ হচ্ছে না। আর প্লেনটা কী হচ্ছে, সিমেট্রিকভাবে মলিকুলকে পাস করতে পারছে না, সেখানে ডিসিমিলারিটি থাকছে। তো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। তো অপশান সি, এই যে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ বলছে, এটা তো হবে না। অপশান সি ইজ নট ট্রু বিকজ অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ দেয়ার বিকজ মিরর ইমেজ নেভার কাট দ্য মলিকুল সিমেট্রিক্যালি। লাস্ট অপশান, অন রিয়াকশন উইথ মিথানোলিক HCl ইট গিভস ফিওয়ানোসাইট। এবার মিথানোলিক HCl এর সঙ্গে কী রিয়াকশন হয়, এটা পরে পেজে দেখাচ্ছি। দেখো এখানে CHO OH, রাইবোস কী হয়, OH, তিনটা OH, আর এখানে CH2OH। ওকে, এটাকে আমি যদি এইভাবে দেখাই, ডাবল বন্ড OH, ওকে। এবার HCl হবে, মিথানল হবে, কী হবে, ঠিক এখানে রিয়াক্ট করবে, এই ওয়ানটা এখানে যাবে, ও হবে, এখানে OH হবে, এখানে OH হবে। চলো প্রোডাক্ট, এটাকে বলা হয় রাইবোফিউরানোসাইড। দিস প্রোডাক্ট ইজ প্রডিউসড। দেখো তো তাই রাখা আছে কিনা, সে ফিউরানোসাইড, ওই রাইবোফিউরানোসাইড সেম। তো অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ABD আর দ্য কারেক্ট। এটাও টু, BO2 DO2, শুধুমাত্র সিটা আমার ফলস চলে গেল, ঠিক আছে। নেক্সট দেখে নাও, লাস্ট কোশ্চেনে যাচ্ছি। Okay, last question. CH3, এটা 1 নম্বর কন্ডিশন, COET whole 3 H plus, and option 2 greater than 200 degrees centigrade. This is the temperature. So which one is correct answer? Okay, option A OH. So C is the option B OAT, option C double AT this, and option D AT this. So which one is correct, you have to choose. Time start now.
টাইম আপ। দেখো তোমার এখানে আমি কি নিচ্ছি, CH3 COET হোল 3 দিছি। তো এটা যদি আমি খুলে লিখি কি হবে, অর্গানিক কেমিস্ট্রি এটা নিয়ম, ঠিক আছে, সবসময় খুলে রাখার চেষ্টা করবে, তাহলে অর্ধেক সমস্যা ওখানেই শেষ। এখানে CH3 হলো, এখানেও লোন পেয়ার আছে, এখানেও লোন পেয়ার আছে, এখানেও লোন পেয়ার আছে, রাইট। লোন পেয়ার গোজ টু দিস সাইড, OET দ্যাট শুড গোজ টু দিস সাইড। অক্সিজেন লোন পেয়ার যাচ্ছে, আরেকটা OET লিভ করে যাচ্ছে। আর তোমরা জানো অক্সিজেন লোন পেয়ার সবসময় ডোনেটেবল, ডোনেটিভ টেন্ডেন্সি অক্সিজেন লোন পেয়ার থাকে। অ্যান্ড OET বা OME এগুলো গ্রুপ কী হয়, সবসময় লিভিং গ্রুপ হিসেবে ভালো পার্টিসিপেট করে, ঠিক আছে। তাই দুদিক দিয়ে এটা ফেভারেবল। তাহলে এখানে কি হবে, এখানে একটা পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে, ET হবে, আর এখানে তোমার CH3 তো থাকলোই, এখানে OET হলো, এটা অ্যাজ এ তৈরি হলো। এবার কী হবে, হোয়াট উইল বি ডান বাই ইটসেলফ, রাইট। দেখো এবার মজা হবে যে এই যে ডাবল বন্ড, আচ্ছা এটা আমি পরের পেজে দেখাচ্ছি, এটা তৈরি হলো। নেক্সট এবার এটাই তো দেওয়া আছে, এই ডাবল বন্ড OH, এখানে শেষ। দেখো তো এটাই দেওয়া আছে কি না, এটাই দেওয়া আছে, সো কালারটা চেঞ্জ করেছি। ওকে, এবার এখানে কি হবে, রিয়াকশন হবে ও পজিটিভ ET, দেয়ার মাস্ট বি দিস টাইপ অফ রিয়াকশন উড বি দেয়ার। ওকে, এমনি এটা কোথা থেকে পেলাম, হোয়াট দিস ওয়ান get from this side. Okay, next you all know that is oxygen. Okay, double bond O, oxygen already electrophilic. ওকে, কার্বনিল ইজ অলরেডি ইলেকট্রোফিলিক, যে কোনো জায়গায় ডাবল বন্ড ও থাকলে সেটা অলরেডি কার্বনটা ইলেকট্রোফিলিক হয়। তার চেয়েও ইলেকট্রোফিলিসিটি বেড়ে যায় যখন এই কার্বনিলের অক্সিজেনের মাথায় পজিটিভ চার্জ থাকে। The electrophility that should be genuinely increases when the carbonyl carbon having the oxygen attached with it having the positive charge on the head of the oxygen. আবার সাজাই বলি, the electrophility of carbonyl carbon that should be genuinely increases when the bonded oxygen having the positive charge. Okay, you all know about that, the carbonyl carbon always have the electrophilicity. Maybe sometimes that should be vary due to the group which are attached to this carbonyl. Okay, if OH is there, NH2 is there, so there must be the electrophilicity of carbonyl carbon that should be genuinely decreases. OH, NH2, this type of group. And also there must be, if halogen type of groups are there, chlorine, fluorine, so there must be the carbonyl carbon having the electrophilicity that should be increases. Okay, but that is also important, the carbonyl carbon bonded with oxygen atom, and if this bonded oxygen having the positive charge and bonded with any other group or hydrogen or Lewis acid, so the electrophilicity of carbonyl carbon that should be genuinely increases, that should be increases. Okay, carbonyl carbonের সঙ্গে যে বন্ডেড অক্সিজেনটা আছে সেই অক্সিজেন যদি পজিটিভ চার্জ থাকে, সেই অক্সিজেন যদি কোনো গ্রুপের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকুক বা কোনো হাইড্রোজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকুক বা লুইস অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকুক, তাহলে কিন্তু কার্বনিল কার্বনের ইলেকট্রোফিলিসিটি অনেক বেড়ে যায়। ওকে, তাহলে কী হবে, দেয়ার মাস্ট বি দিস oxygen having the lone pair, and you know lone pair is donatable always, and electricity increases of carbonyl, so attack is feasible, and oxygen having the positive charge is least stable. Oxygen is electronegative element and having the positive charge, that is very least stable. অক্সিজেন মাথায়, অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট, তার মাথায় পজিটিভ চার্জ আছে, আর এই নেগেটিভ চার্জ নিয়েই তো অক্সিজেন থাকে না, ও নেগেটিভ চার্জটাকে আবার ঘুরিয়ে আবার ডাবল বন্ড তৈরি করে, আর পজিটিভ চার্জ তো অক্সিজেনের মাথায় আনস্টেবল, তো সে রাখবে কেন, তো পজিটিভ চার্জ দ্যাট শুড বি নিউট্রালাইজড। ওকে, now there must be formed double bond, this is this there, that is O, and that is their OET, and there must be CH3. Okay, again their lone pair is there, this lone pair goes this side and OET goes this side. Okay, next double bond CH3, that is O, and
there must be double bond O, এটি পজিটিভ, এটা একটু নিচেই লিখি, গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, জায়গা কম হচ্ছে। ওকে, তাহলে কি হবে, এখানে ডাবল বন্ড, এখানে একটা বন্ড, এখানে হবে ও, ডাবল বন্ড ও, এটি পজিটিভ হচ্ছে, এখানে হয়ে যাচ্ছে CH3. Okay, now oxygen having lone pair, this lone pair goes this side, this goes this side. Okay, next one, double bond about the plane O positive, there must be double bond, there must be OAT, and that is must be CH2, that is must be H. This H goes this side, this bond this side. Next, oxygen OAT side and this. Okay, now this side, even numbering koro, 1 2 3, 1 2 3, this side, this one, this side, কি হবে, bond another CO2 ET, এখানে CS, this is the product formation. তো আলটিমেটলি পড়লো কোনটা রেজাল্ট হবে, দেখো কোনটার সঙ্গে এটা মিল খাচ্ছে, এটা অ্যাবভ দ্য প্লেন, এটাও অ্যাবভ দ্য প্লেন, দুটোই অ্যাবভ দ্য প্লেন, তো এটার সঙ্গে তো মিল খাচ্ছে না, এটার সঙ্গেও মিল খাচ্ছে না, এখানে বিলো দ্য প্লেন, অ্যাবভ দ্য প্লেন, দিস ইজ নট দ্যাট, অ্যাবভ দ্য প্লেন, অ্যাবভ দ্য প্লেন, দেখো অ্যাবভ দ্য প্লেন, অ্যাবভ দ্য প্লেন, তাহলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। ওকে, খুব সিম্পল, এটা হলো 3 সিগমা অ্যাটমিক শিফট। যখনই দেখবে 1 2 3 এরকম বন্ড হচ্ছে, 1 2 3 বন্ড হচ্ছে, আর এই 1 1 বন্ডটা ব্রেক করছে, দ্যাট মিনস অ্যান্ড 3 বন্ড ফর্ম করছে, এটাকে বলে 3 সিগমা অ্যাটমিক শিফট। ঠিক আছে, 3 বন্ড তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড 1 1 বন্ড দ্যাট শুড বি ব্রেক। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড 3 সিগমা অ্যাটমিক শিফট, অ্যান্ড দিস ইজ a one type of sigma atomic reaction, and this sigma atomic reaction is a part of pericyclic reaction. Already I posted some sort of study materials, and I also I will posted other rest of the study material on pericyclic reaction. Okay, don't worry about this. Okay, all the other things, that is group transfer reaction, Chirac-Topic reaction, DSLR reaction, endo, exo, all will be posted in the YouTube section. Okay, so this is called 3 sigma atomic shift. যখনই তুমি দেখবে, এটা মুছে দিলাম, সাপোজ যেটা হয় তোমার কোপ রিএজমেন্ট, এখানে 1 ধরা হয়, এখানে 1 ধরা হয়, 2 3 and 2 3, ঠিক আছে। তো সবসময় লাগবে এই 1 1 বন্ডটা ব্রেক করবে অ্যান্ড 2 3 বন্ডটা ফর্ম করবে, তাহলে কি তৈরি হবে, এরকম হবে। অ্যান্ড যখন এই বন্ডটা ফর্ম করবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, তাহলে এখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে এরকম প্রোডাক্টটা তৈরি হবে। সরি, এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম হয়, ঠিক আছে। এই তো এই বন্ড এখানে গেল, এই বন্ড এখানে গেল, এই বন্ড এখানে, এরকম রিয়াকশানটা হয়, ঠিক আছে, এরকম, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যখন ভিজুয়ালাইজ করি ব্যাপারটা, তখন এটা এইভাবে বলবো, এক এক বন্ডটা ব্রেক করছে অ্যান্ড 3 বন্ডটা ফর্ম করছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাজ 3 সিগমা অ্যাটমিক শিফট। ঠিক আছে, যেখান থেকে বন্ডটা ব্রেক করবে সেখান থেকে আমরা নাম্বারিং সিস্টেম করি, দুদিকে দুটো এক ধরি, ঠিক আছে। যেখানে যেই বন্ডটা ব্রেক করবে এখান থেকে এক, এখান থেকে এক, তারপরে 2 3 4 2 3 4 এইভাবে করে নাম্বারিং করব। কিন্তু যেই বন্ডটা ব্রেক করবে তার দুধারে আমরা এক এক করে ধরব। দিস ইজ কল্ড এ নাম্বারিং সিস্টেম অফ সিগমাটোপিক রিয়াকশন টাইপ। ওকে, ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। Share, subscribe and like, comment if you have any doubt. Okay, thank you.